بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ گریڈ 4 جنرل سائنس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پارٹس آف اے پلانٹ۔ تو جس طرح کے جانداروں کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح پودوں کے لیے بھی روشنی کا ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی سورج کا۔ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے تو اس وقت یہ پودے اپنے خوراک کو بہتر طریقے سے تیار کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک جاندار کے جسم کے حصے ہوتے ہیں اور ہر ایک حصے کا اپنا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک پودا ہے تو پودے کی بھی مختلف حصے ہوتے ہیں اور ہر ایک حصے کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے، اور ان کی شروعات ہوتی ہے ایک سیڈ سے۔ سیڈ اس کا ریپروڈکٹیو پارٹ ہوتا ہے جو کہ پھل میں محفوظ ہوتا ہے، پھل کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن پھر بھی بتانا ضروری ہے کہ یہاں پر ہوتا ہے سیڈ۔ اس سیڈ سے تھوڑا سا جب ہوتا ہے نیچے، تو نیچے کی طرف یہ روٹ نکلتی ہے، اور اوپر کی طرف جو ہوتا ہے تو وہ شوٹ ہوتا ہے، شوٹ نکلتے ہیں۔ روٹ ایک کام تو یہ کرتی ہے کہ یہ پودے کو، درخت کو زمین میں مضبوطی سے لگاتی ہے، جس طرح کہ کوئی انسان ہوتا ہے اور اس کے ٹانگیں ہوتی ہے، ٹانگوں سے وہ چلتا ہے اور خود کو سنبھالتا ہے۔ اس طرح ایک پودا جو ہوتا ہے تو اس کے لیے روٹ کا ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جس طرح انسان چل پھرتا ہے ٹانگوں سے، تو اس طرح یہ روٹ جو ہوتی ہے تو وہ زمین سے خوراک، پانی، دوسرے منرلز، معدنیات جو ہوتے ہیں وہ پودے کو پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ دو قسم کے ٹیوب ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں فلوئم اور دوسرے کو کہتے ہیں زائلم۔ جو فلوئم ہے تو وہ یہ دونوں ٹیوب، یہ ایک فلوئم اور یہ ایک زائلم، یہ دونوں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں۔ ایک لے جاتا ہے اور دوسرا لے آتا ہے۔ تو لے جانے والا جو ہے وہ ہے زائلم۔ زائلم کا کام یہ ہے کہ یہ زمین سے، مٹی سے کیا کرتی ہے، زمین سے یہ واٹر، پانی اور پلس منرل، دوسرے قسم کی معدنیات جو ہوتی ہے وہ ترسیل کرتی ہے۔ ایک دو ٹیوب ہوتے ہیں، دو ٹیوب یہاں پر ہوتے ہیں، تو ایک ہوتا ہے زائلم کا۔ تو یہ زائلم والا جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ مٹی سے، زمین سے پانی اور دوسرے معدنیات لے جاتی ہے اور پودے کے آخری حصے تک پہنچا دیتی ہے۔ پودے کا آخری حصہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ پتا ہے، پھول ہے یا فروٹ، پھل ہے، تو یہ اس کا کام ہے۔ دوسرا کام یعنی دوسرا ٹیوب جو ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے فلوئم کا، اور فلوئم کا یہ کام ہے کہ وہاں جب سورج کی روشنی آتی ہے، اس پر پڑتی ہے، تو ایک عمل ہوتا ہے جس کو فوٹوسنتھسس کہتے ہیں یا ضیاء تالیف کہتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے، the process in which plant prepare their own food, but in the presence of sunlight. وہ عمل in the process in which plant prepare their own food in the presence of sunlight is called photosynthesis۔ وہ عمل جس میں پودے سورج کی روشنی کی موجودگی میں اپنے لیے خوراک تیار کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ضیاء تالیف۔ حالانکہ اپنے لیے جو لفظ ہے نا وہ ایک بہانہ ہے، کبھی ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا کہ کسی پودے نے خود کو کھایا نہیں، وہ خوراک تیار کرتے ہیں۔ تو وہ جاندار، دوسرے جاندار جتنے بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ پرندے ہیں، چرندے ہیں، یا ہم انسان ہیں، یا دوسرے قسم کے انسیکٹ ہیں، ان کے لیے یہ خوراک تیار کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ اگر اس کے پھل ہوتے ہیں تو پھل بھی وہ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے پتے ہیں تو وہ بھی جانور استعمال کرتے ہیں، اس کا تنا ہے تو وہ بھی انسان کے کام آتا ہے۔ اس کے تنے سے مختلف قسم کے فرنیچر اور دوسرے قسم کے سامان یا کھیلوں کا سامان جو ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ دوسرا ہے اس کا، یہ تو بات ہو گئی روٹس کی، جڑوں کی۔ اب اس کے بعد جو دوسرا ہے تو وہ سٹیم ہے، تنا ہے۔
जिस तरह इंसान का तना है और इंसान के तने का ये काम है कि ये पूरे जिस्म को, पूरे बॉडी को सीधा रखती है, इसी तरह इसका भी ये काम है कि ये पूरे दरख्त को या पूरे पौधे को बिल्कुल सीधा रखती है और मजबूती से इसको क्या करती है, रख लेती है, सहारा देती है इसको खड़ा होने में। इसमें दो किस्म के, पूरे तने में दो किस्म के ट्यूब होते हैं और वो दोनों ट्यूब ये एक है, इससे पहले हम इसकी बात कर चुके हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। यानी इन दोनों ट्यूबों के दरमियान में ये फर्क है कि एक खुराक और दूसरा पानी को ले आता है और ले जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। जाइलम जो है तो वो एक्सपोर्ट का काम करता है, वो ले जाता है, और ये जो फ्लोएम है वो इंपोर्ट का काम करता है, यानी सूरज की मौजूदगी में, रोशनी की मौजूदगी में जितना खुराक ऊपर पत्ते तैयार करते हैं, अब इसकी बात आते हैं पत्तों की तरफ हो, तो जितने खुराक पत्ते तैयार करते हैं वो आते हैं पूरे दरख्त को, पूरे पौधे को वो पहुंचा देते हैं। किसका काम है वो है फ्लोएम का काम। तो स्टेम का काम ये है कि स्टेम एक तरसील का काम करता है, एक रोड का काम करता है, सड़क का काम करता है। तीसरे नंबर पर जो है वो है लीफ, और लीफ को कहते हैं फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री लीफ को कहते हैं। लीफ का मतलब है पत्ता, और फूड फैक्ट्री इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें खुराक तैयार होती है, पौधे के लिए भी और हमारे लिए भी। पूरे का पूरा पत्ता जो होता है उसे फूड फैक्ट्री कहते हैं। फूड फैक्ट्री का मतलब ये है, फैक्ट्री का मतलब ये है कि जहाँ पर कोई चीज बनती है, तो यहाँ पर जो चीज बनती है वो तो कोई और है नहीं, बर्तन वगैरह या कार वगैरह तो बन नहीं सकते, इसमें सिर्फ खुराक बनती है। खुराक बनती है तो वो भी हमारे लिए भी और जानवरों के लिए भी, परिंदों के लिए भी खुराक बनती है, इसीलिए इस पत्ते को फूड फैक्ट्री का नाम दिया जाता है। इसके बाद जब पौधा थोड़े से बढ़ने लगता है तो वहां उसके बड निकल आते हैं। बड मीन्स कली। कली जो होती है तो वो फूल से पहले वाला मरहला होता है, फूल से पहले वाला हिस्सा होता है जो बाद में फूल बनता है। तो बड के बाद ये बनता है फ्लावर। फ्लावर है, और फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट फ्लावर को कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो अगला मरहला शुरू होता है वो फल का होता है, और फल में फिर सीड होता है। अगर किसी पौधे का, ये फ्लावरिंग प्लांट की बात होती है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट की बात नहीं है, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट है लेकिन ये है फ्लावरिंग प्लांट है। ये बात आप जहन में रखें, ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि कुछ पौधे तो होते उसके फूल नहीं होते, तो ये फ्लावरिंग प्लांट की बात होती है। इसके बाद जो टॉपिक होगा या अगला जो सेशन होगा वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में होगा, गैर फूलदार पौधों के बारे में। ये है फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके बाद जो फ्लावर बनता है तो फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट कहा जाता है, क्योंकि इसमें सीड बनता है। यहाँ इसमें सीड बनता है, इसका स्टाइल और वो अलग किस्सा है। तो इस स्टेज में, यानी इस क्लास में, इस ग्रेड में आपके लिए अगर उसकी तरफ जाते हैं तो मेरे ख्याल से मुश्किल होगा आपके लिए, आप ये जितना है वो भी भूल जाएंगे। इसके बाद यानी फ्लावर जब बनता है तो फ्लावर के बाद बनता है सीड, फ्रूट, और फ्रूट के अंदर होती है सीड। फ्रूट जो भी होता है तो उसका जो फ्लेश होता है, जितना फल होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम खाते हैं, उसको हम अपने इस्तेमाल में, रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसका जो सीड होता है ना, उसको हम दोबारा या तो संभाल के रखते हैं, या दोबारा उगा लेते हैं, या दोबारा जमीन में लगा लेते हैं बीज के तौर पे। और जब वो बीज दोबारा से हम लगाते हैं तो उससे उसी किस्म का, उसी टाइप का एक और पौधा, नया पौधा लग जाता है, बन जाता है। और इसीलिए इस बीज को या फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट कहा जाता है, क्योंकि इसी से दूसरे पौधे या नए पौधे की शुरुआत होती है। उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक में कुछ न कुछ समझ आई होगा। अगर नहीं है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप बेशक कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।